we will start our second session with Seshagiri, and I'm handing over the mic to Seshagiri to start his topic. Thank you. वेंकटेशं लक्ष्मीशमनिष्टघ्नम् अभिष्टदं चतुर्मुखेरतनीयं श्रीनिवासं भजेनिशम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता जाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ಕಡುಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರೊಡಲನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು ನಡು ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ನುಡಿದು ನುಡಿಸೆನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದಲೇ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನುವೆ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೇಂದಿರವೇಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳುವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್. Shastra learning. So now we need to understand what is Shastra learning. So just now we went over Sri Srinivas Pranesh and all the Vidwans talking about the Aporeshavattva of Vedas, and this is the Veda Shastra. The learning of Veda Shastra is what is specifically referred here to understand Sri Hari. This Veda Shastra can't be directly understood from the Veda, which is also called Shrutis, and we had several philosophers come in to interpret the Vedas and provide the meaning relating to that. So there were 21 philosophers who came and kind of provided so many interpretations and established their doctrines. However, it couldn't stand many of the questions and answer each and every aspect of it. Sri Madhvacharya, who specifically came in the last, the 22nd, provided a very detailed and the right interpretation, also called Yathartha Gnana, to understand exactly as is. And those interpretations could answer each and every aspect and of the scenarios. So this Madhva Shastra interpretation of the Veda is what we are looking at learning, that is integrating the Shastra learning with our busy schedule. So Vedas, also called Shrutis, they basically were not done by anyone, and they actually were understood or brought by Shruti, by hearing them, and Rishis actually who kind of found and heard them, and then that actually basically were passed across the lineage of the Rishis, which finally reached to us. So Veda's main purpose is kind of gnana, to know the God. So the seeking of this particular gnana, which is also called vidya, and somebody who has mastered, they are actually called the vidwan. So what is the purpose of this learning? And why should someone really have to learn this? So this is basically to lead a very meaningful life in this Janma, and at the same time finally reach the final state of eternal happiness for the Jivas. So Sri Krishna in Bhagavad Gita says, Nahi gnanena sadrisham pavitramiha vidyate. So which is, nothing is pure and sublime as the knowledge in this world, which can show the ultimate truth. So the way how a body needs food to actually grow and nourish, the same way the soul or the jiva or mind needs the knowledge to feel the eternal bliss, or to be part of the path in sadhana to reach the eternal peace. So how do we reach the eternal peace? It is through the aparoksha gnana first, where you actually realize the God with the
knowledge that you have got, and from there actually attain the moksha. So there's a general saying, where the real good prayers happen in hospitals, and all kind of various transactions business happen in temples. The main reason is the proper knowledge. So understanding the proper yathartha gnana, the knowledge relating to the shastra and understanding the god, basically removes someone to basically do the transaction or a business kind of a deal with the god actually. So that basically the proper knowledge will provide the dasa bhava towards the Srihari, and that is the one which will basically lead to the aparoksha and the moksha. So the topic here kind of falls in an oxymoron state where it says how to integrate Shastra learning with our busy life. So life is basically whatever that we have got in this Janma, and we are part of a family, part of with wife and kids, with parents, and we need to be taking care of them. So that basically has impact on we going to work, doing the work to earn money so we can take care of the family. And at the same time, the family needs the college education and other stuff. You basically want to invest the money, multiply things. So when this in this process, without our knowledge, we complicate our life so much in the pretext of taking care of this basic necessity. So we sometimes get into the war of competition, making money and comparing people around us. So this is like a very vicious circle into which we enter, and all kind of negative things, and then finally we start working towards fixing that, and we finally miss what we started out and where we are ending. So in this kind of a scenario, like, we always work for being happy, but at the same time we end up with more sorrows. So this is where our life becomes very busy and hectic and dealing with all kinds of things. And how do we feed the soul the food it needs in this cycle of busy life? So, and another thing is, when we say busy life, I don't have time for a specific aspect, it only means that you don't have a passion for that, or you are not prioritizing that. Even though outward you are saying that you like a specific thing, if you did not prioritize or have a particular passion towards that, that basically takes the backseat. So, having said that part, the main spirit behind this topic is that someone really has a lot of interest, passion, but also other laukika activity, due to which he's not able to dedicate enough time towards the Shastra learning. So, how much time can be considered as something sufficient for Shastra learning? So, as per our own Shastra, it is said that Gnana earned towards Aparoksha and finally for Moksha sadhana is not a one Janma aspect. So, there are so many multiple Janmas that are required to really to realize the God and get the Aparoksha Gnana, and then from there to wipe off all the prarabdha karma to finally reach the moksha. So, what is the main objective of the Shastra learning and overall time required? So, this particular question, when I kind of ponder or think more about it, I don't think with my limited knowledge I can answer this specific question, and I would leave that to the scholars and vidwans in the group to answer that. But when we are born, our parents kind of teach all the good aspects right from the beginning, and at the right time the upanayana samskara is done, and then you basically do sandhya vandanam and start with basic stotras for, I mean, sandhya vandanam for boys, and the stotras, tulsi puja and other things for girls. And when this is basically taught, initially when we are small, when we are not in a position to understand things, we just do as whatever the parents and elders say. But once we get into a state of understanding, the very first aspect would be to understand whatever the things that we are trying to do,
and ask questions and perform those activities. And as Sri Bananja Govindacharya says, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the tilivike, that is the knowledge actually. So the knowledge is the one, and as Krishna says in Bhagavad Gita, that is the most important one behind whatever the karma that you try to do. So I would consider this as the basic and first step part of the Shastra learning, and we should not perform anything without the proper knowledge. Also, many people think Shastra learning means learning Veda Parayana, Devar Puja, etc., which is also true to a greater extent. However, the main impetus is on the Gnana, that is the knowledge in performing every one of these. So, based on my limited knowledge and what I heard from many scholars, it is the Sandhya Vandana that is a very basic, essential aspect for boys, and Tulsi Puja for women, which has to be performed, and that's a very basic entity. And this needs to be performed and needs to happen with its proper understanding. If there is not much time doing this, so the proper understanding and bhakti will take us to the next step. So depending on the time, depending on the inspiration or the initiation that we get through our mind, what God sits within us and initiates that based on our yogyata, it takes over several janmas to really get to the different levels of learning and finally reach the final stage, assuming that this is the sattvic soul. So the Veda Parayana, or the understanding in general, starts with a very basic aspect of Om, the three-part word A, U, Ma, and in which one of them is the sound syllable. So the entire meaning of Veda is hidden within this, and whatever the complete Veda can be explained through this three parts of the main word Om. So the next is the Gayatri Mantra, which is the 24 parts, and then the Purusha Sukta. So the Gayatri Mantra is very powerful, which actually initiates or inspires the brain to basically do the right thing, or it basically initiates the intellect for learning. Dhiyo yona prachodayat. So this is what helps get the passion and prioritizing available time towards the Shastra learning in a bigger way. So also as per our Shastra, without performing Sandhya Vandana for men and Tulsi Puja for women, doing anything is of no use, which means that we have to identify the essential duties and not leave them in the pretext of learning. So Sri Satyatma Tirthu, in one of his pravachana, tells that you do a very good bhajana on Sri Purandara Dasuru on his Aradhane and don't do even the basic Sandhya Vandana. Sri Purandara Dasuru himself will come and hit you on your head with his tamburi. So the basic essence of this, what he mentions, is that the basic duties should never be ignored, and that is the gist he's trying to actually communicate in this. And as far as our gurus, the dasarus, the gurus, the tirthas, and Vayudevaru, Srihari, they are the most karunalu. Irrespective of how much ever the wrongdoings we do, they actually will work on behalf of us, even when you do a very small good thing and towards the God. So um, so the duties are on one side, and the specific aspect of the God being so Karunalu is on the other side. So Sri Rayaru in Pratasankalpa Gadya mentions how Sri Vayudevaru actually takes care of us irrespective of all the wrongdoings. He says in the Pratasankalpa Gadya, Deenam Dunam Anatham Sharanagatam Yenam Uddhare iti Vignapana Kartrunam. So he basically says this person is so obedient and he's actually orphan, he doesn't have anybody, and he has completely surrendered. Please take care of him and uplift this particular jiva. And this is the way how Vayudevaru on behalf of us do it.
So that is where the small steps in what we do take us to the next level of learning, and helps in this Shastra learning to finally reach our final stage. So, depending on the time availability, this knowledge can be expanded with more learning. Another greatest thing our Shastra assures is, for every Janma, whatever Gnana that is acquired, that one is always continued in the next Janma. So that means in this Janma, if you have acquired a certain amount of Gnana, and and that's where you leave this Janma, which means that that particular soul or the Jiva will always have that much. And this one our Shastra assures us, and that's one of the greatest thing that we got. So we can be assured that whatever that we learn and whatever that we do sadhana will will never go waste at all. So it's only like a addition over the janmas for the learning that happens. So that is where even Dasarus insist on very small steps towards attaining those levels. So this is the one with Dasarus provided great knowledge through their compositions, and simple understandable in the simple understandable local languages. Predominantly it is in Kannada. So in fact, Sri Jagannatha Dasaru's magnum opus, Sri Harikathamritasara and Tattvasuvali, which Dasaru composed specifically for his daughter-in-law when she loses her husband at a very young age. So this explains the complete Veda Shastra and needs explanation and references from Vyasa Sahitya. So in the Shastra learning, we have like two faces of the same coin, the Vyasa Sahitya and the Dasa Sahitya. So they both actually incorporate the complete Veda Shastra, the Madhvacharya's philosophy, and provides that in a easily understandable language and easily understandable aspect for the people. So in Vyasa Sahitya, Sri Vyasa Rajaru has explained Sri Madhva's philosophy in 9 different tenets, and this is considered as one of the most, in fact, the best summarization of Madhva philosophy. So in this, the Sriman Madhva Mate Hari Parataraha Satyam Jagat तत्त्वतो भिन्ना जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावङ्गताः मुक्तिः नैजसुखानुभूतिः अमला भक्तिश्च तत्साधनं ह्यक्षादित्रयं प्रमाणम् अखिलं नायक vedyo harihi. So in this one, the 9 tenets, Sri Vedavyasara says, Hari is the supreme being, Hari Parataraha and Satyam Jagat, and this world is real. It's no more, not an mithya or illusion. Tattvato Vedaha, which is difference, is very real, and Jiva Gana Hare Ranshara, all the Jivas are Hari's servants, dasas. Nichocha Bhavangata, that is the gradation, Taratamya is exists among them, and Muktir Naija Sukhanubhuti. Mukti is the ultimate place where the Jiva gets the innate bliss. And Amala Bhakti is Chatat Sadhanam, that is pure Bhakti is the only means to attaining the Mukti, and Kshaditrayam Pramanam. There are 3 sources to gain knowledge. One, and this also we saw the discussion happening in the previous session. One is the Pratyaksha, Anumana, and Agama. So the Agama is the one which true knowledge of the world can be gained with these 3, and mainly to understand Sri Hari, it is through the Veda, that is Agama. So in this, the similar thing, Sri Vyasarajaru's Shishya Purandara Dasaru in Satya Jagatidu Pancha Bedavu, he clearly explains the Madhva philosophy there. Satya Jagatidu Pancha Bedavu Nitya Shri Govindana Krityavaritu Taratamyadi Krishna Nadikendu Sarirai. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ he explains the different pancha Vedas, Jiva
ಜೀವಕ್ಕೆ ಭೇದ, ಜೀವ ಜಡಕ್ಕೆ ಭೇದ, ಜಡ ಜಡಕ್ಕೆ ಭೇದ, ಜೀವ ಜಡ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಡೇಷನ್ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾನುಷೋತ್ತಮ ಗತಿ ಪಕ್ಷಿತಿಪರು ಮನುಜ ದೇವ ಗಂಧರ್ವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವರ್ಗು ತಾರತಮ್ಯ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸಮರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So another important aspect in the Shastra learning is that we always need to take proper spirit of each aspect and not do things just from the karma aspect, like that many times we have seen that the karma kind of takes precedence, and also a huge importance versus the actual gnana. So Sri Hari resides in everyone, and Purandara Dasaru has composed a Uga Boga in which he mentions ಹೊಲೆಯ ಬಂದಾನೆಂದು ಒಳಗೆ ದೇವರ ಮಾಡಿ ಢಣಢಣ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ ತನುವಿನ ಕೋಪ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇನಯ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇನಯ್ಯ, ಇಂಥ ಹೊರಗಿದ್ದ ಹೊಲೆಯನ್ನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೇನು ಮದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. So the Shastra learning, important aspect of the Shastra learning is that they always need to go hand in hand with our day-to-day life. So if the Shastra learning runs parallel to our regular life, and in the regular life we still act and do all the kind of things what we have been doing, and another important thing is the Arishad Vargas, which is very difficult to eliminate. And if they creep in more, I mean, this Shastra learning should help keep that reduced, so that we kind of attain at least a equivalent bliss here and at the same time to reach our final destination. If that can't really happen, then what is the use of this? This is exactly what Purandaradasuru questions, and Purandaradasuru and Kanakadasuru along with other dasas have completely corrected the society with the wrong understanding and wrong interpretation of the Shastra, and that's like a check and balance. They have come at the right time to warn and also correct the society at the right times. So the overall spiritual aspect of the Shastra learning is to move towards more peaceful stage and stage of the mind and execution. So if you kept learning about Shastra and reached a great position in learning and understanding, and if those are not really applied to the regular day of life, then that's of no use at all. So Sri Purandaradasuru gives simple explanations and gist of Shastra learning with his Harinama Smarane. So this might be kind of contradicting in what we kind of saw and went over so far. And he Sri ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಿ ಪಿ ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಿರಿರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಿಂದ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಮನು ಅವಬೋಧನೆ ಅಂತ, ಅದು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿ ಸಮಾನಃ ಅಂತ ಸುಭಾಷಿತವು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಥಮೇ ನಾರ್ಜಿತಾ ವಿದ್ಯಾ, ದ್ವಿತೀಯೇ ನಾರ್ಜಿತಂ ಧನಂ, ತೃತೀಯೇ ನಾರ್ಜಿತಂ ಪುಣ್ಯಂ, ಚತುರ್ಥೇ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ.
ನಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಥಮೇನಾರ್ಜಿತಾ ವಿದ್ಯಾ, ದ್ವಿತೀಯೇನಾರ್ಜಿತಂ ಧನಂ, ತೃತೀಯೇನಾರ್ಜಿತಂ ಪುಣ್ಯಂ, ಚತುರ್ಥೇ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಎರಡನೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಮೂರನೇ ಅವಸ್ಥೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೌಮಾರ ಆಚರ್ಯತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೇನು ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಮಹತ್ವ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಜೀವನ ಇಡೀ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಡೀ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ನಮಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೀ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ತಾಡ್ಪತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ HSvj ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಜಿಪಿ ನಾಗರಾಚಾರ್ಯ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬಿಜಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ, ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ, ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿ. ಆ ಮಾನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಲವೋ ಅಷ್ಟು ಫಲವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಎನ್ನಲು ಕೈ ಕೊಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಫ್ ಸಾಧನೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ, ಹಿಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಲರಿಯದ ಬಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಆದಿಪುರುಷನ ಪೂಜಿಸದ ಬಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುವರಿಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಸೋದಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ನಾಮ ಅಂತ. ಸೊ ಹರಿನಾಮ will start the beginning for anybody who doesn't have absolutely any time, and from there the actual step towards the final sadhana, the God himself, Sri Hari, will take us ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊರಗೂ ಹೇಳಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನದು. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ JV ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ತಾಡಿಪತ್ರಿ ಮಾಮ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ತಾಡಿಪತ್ರಿ ಮಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಷಗಿರಿ. ಸೊ ಅಂಕಲ್ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಇವರು ಸುಮನಾಚಾರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್.
ತಾಡಿಪತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ? ಸುಮ್ನಾಚಾರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಓಘ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾಯರು. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಅಪಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ, ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಪರರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಾಡಿಪತ್ರಿ ಅವ್ರು, ಹಾಗೆ ಅಪಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ. ಅದು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಗೆ, ರೂಟ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದು ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಏನದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಪಾಣಿನಿಯ ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇದು ಒಂಥರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಗುರುಗಳ ಮುಖೇನ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಎಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸೋದು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಧೂಳಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ 2 hours or 3 hours, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕಾರಣ ಶಾಸು ಅನುಶಿಷ್ಟವು. ಆ ಶಾಸು ಅನ್ನೋ ರೂಟೇ ಏನಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಟೀಚ್, ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಟು ಚಾಸ್ಟೈಸ್, ಟು ಕರೆಕ್ಟ್, ಟು ಗವರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಟೆ ಅವರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಗವರ್ನ್, ದಟ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ಅಸ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೋ ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಬರ್ದ್ರೆ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಬರ್ದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಏನಾರು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ವೇದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ನ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಎಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದು, ಗಾದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ದಟ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ಅಸ್, ಲೀಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ಸ್ರೋತಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ತಂತ್ರಸಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ ಬರೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಷ್ಟು ನೋಡಿದೀವಿ. ಕರ್ಣ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ ಮಹಾ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರ, ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗೋಂಗಾಯ್ತು. ಅದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮನ್ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮನ್ ತಲೆನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬದುಕು. ಸೊ ಇದು ಗುರುಗಳು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇನೆ ನೀವು 100 ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ರಿ ಅದ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ.
ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಪುರಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ವೇದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ಅಸ್, ದಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ and puts us into the proper path. ಶಿಷ್ಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಯಾವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವೇದಾದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗೇನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಇದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿರೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋನು ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಗ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ? ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಅವನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೋಡ್ಗೆ ತರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ? ಆದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ? ಆದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ? ಅಥವಾ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ? ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಿನ್ನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ದಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ವೇ ಥ್ರೂ ಅ ರೈಟ್ ಗುರು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಚಾರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಮಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಅಮರಕೋಶ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರು. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಅಮರ ನಿರ್ಜರ ದೇವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ, ಏನ್ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನೊಂದು ಸುಧಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಇಡೀ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಅಮರಕೋಶ ನಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಓದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದು ಅಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಮಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ, ವೈಶ್ವದೇವ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಜಯ, ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ದರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತಾವಲಿ, ಏನು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವ, ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿ ಆಚಾರ್ಯದು, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಇನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಕೇಶವ ತಾಡಿಪತ್ರಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕರಗತವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. HSvj ಅವರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು.
ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಬೂದಿ ಆರೋಗೋ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞ ತಿರ್ಗಾ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ HSvj ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಕೆಂಡ ಆರೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ HSvj ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ತುಂಬಾ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ HSvj ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಕೇಶವ ಅಂಕಲ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀ GP ನಾಗರಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗಿಂದ ಅದರ ಅಭಿರುಚಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ, ರುಚಿ ತಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು. ರುಚಿ ತಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದು ಚೋಪ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಬಾಲ್ಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಆ ಕೌಮಾರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಹೋ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು 9 to 5 hours ಅಂತೀವಿ. 9 to 5 hours ಆದ್ರೆ 9 to 5 ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರುಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ, ರುಚಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಮೈಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಸುಮನಾಚಾರ್ಯರವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಧಾತುಪಾಠಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಶಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಶಯಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದು ಗುರುಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದ್ದರೆ, ದಾಸರು ಇವರು ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾಯುದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಾತಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರು, ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಕವರು ಕೂಡ ತಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಕಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ HSvj ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಎರಡನೇ ಲೈವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ GP ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಸುಮನಾಚಾರ್ಯ
ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ HSvj ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಶೇಷಗಿರಿ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಾಕ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಸೀಕ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇದು ಗೈಡೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾವೆ. And our special thanks to all the attendees who took time and attending this live interactive session. Shortly ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Shortly ಲಿಂಕ್ and other things will be shared with among all the groups. So thank you so much for everyone for giving this wonderful session today. And I pray ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ humble pranams to ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದವರು. We complete this session today. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. Thank you for the HSvj team and Shashtanga Namaskaras to all Acharyas for patiently listening the sessions and giving valuable feedback and enlightening us. Thank you. Yeah, I also repeat the same thing. Thank you very much, HSvj Foundation, for providing me this opportunity, and also to all the Vidwans for providing the opportunity and blessing with your comments. Hare Srinivasa.